آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ جنگلی جانوروں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے 1000 دیہاتوں میں نصب کیا جائے گا AI پر مبنی الرٹ سسٹم۔ انسانی و جنگلاتی حیات کے تصادم کو روکنے کے لیے 260 کروڑ روپیوں کا ایکشن پلان منظور۔ نندن کالونی علاقہ پہنچ کر میونسپل کمشنر نے لیا مردم شماری کے کاموں کا جائزہ، بذات خود خاندان کے سربراہ سے کیے سوالات، انیمیریٹر کے سروے کو کراس چیک کر کے کیا اطمینان کا اظہار۔ جل شکتی مہم سے متعلق ضلع کلکٹر ونائک گوڑا جی سی نے لی اہم میٹنگ اور اب تک کیے گئے کاموں کا لیا جائزہ۔ بارش کے ہر خطرے کو زمین میں جذب کرنے کی تیاری کرنے سے متعلق افسران کو دی ہدایت۔ اور عید الاضحیٰ و دیگر تہواروں کے موقع پر شہر میں لا اینڈ آرڈر کی برقراری کے لیے پولیس ہے چوکنا۔ آج شاہ گنج علاقے میں کی گئی مشترکہ مشق، جالنہ شہر میں بھی پولیس نے کیا روٹ مارچ۔ خبریں تفصیل سے۔ ریاست میں انسانوں اور جنگلی جانوروں کے تصادم کو روکنے کے لیے جدید آلات سے آراستہ کنٹرول روم قائم کرنے کے ساتھ ساتھ 260 کروڑ روپیوں کی لاگت سے بنائے گئے منصوبے کو ریاستی وزیر نے منظوری دے دی۔ ریاست میں انسانوں اور جنگلی جانوروں کے درمیان تصادم کو روکنے کے لیے پہلے مرحلے میں 10 جدید کنٹرول روم، 1000 دیہاتوں میں مصنوعی ذہانت یعنی AI پر مبنی الرٹ نظام، 2 ریسکیو سینٹر اور 10 ہیلتھ سینٹرز قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اسٹیٹ وائلڈ لائف بورڈ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ایک میٹنگ میں وزیر جنگلات گنیش نائک نے اس 260 روپیے کے منصوبے کو منظوری دی۔ وزیر گنیش نائک نے بتایا کہ یہ جدید کنٹرول روم پولیس کنٹرول روم کی طرز پر قائم کیے جائیں گے، جہاں سے جنگلاتی وسائل، گاڑیوں اور گشتی ٹیموں کی نگرانی کی جائے گی، کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری کارروائی کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ جنگلاتی علاقوں سے متصل دیہاتوں میں پہلے تجرباتی طور پر AI الرٹ نظام نصب کیا گیا تھا اور اس کے مثبت نتائج سامنے آنے کے بعد اب اسے ریاست کے 1000 دیہاتوں تک وسعت دی جا رہی ہے۔ اس نظام کے ذریعے جنگلی جانوروں کی نقل و حرکت کی فوری اطلاع دیہاتیوں تک پہنچ سکے گی۔ اس کے علاوہ 20 مقامات پر ریپڈ ریسکیو ٹیمیں بھی تشکیل دی جائیں گی، جبکہ جنگلی جانوروں سے تحفظ کے لیے 2000 پرائمری ریسپانس ٹیمیں بھی قائم ہوں گی۔ کھیتوں کو نقصان پہنچانے والے ہرن، بندر اور جنگلی سور جیسے جانوروں کو پکڑنے کے لیے 2 خصوصی موبائل ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی۔ ساتھ ہی بندروں اور جنگلی سوروں کی تعداد پر قابو پانے کے لیے 2 فیملی پلاننگ سینٹرز قائم کرنے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے۔ ریاستی وزیر نائک نے کہا کہ ان اقدامات سے انسانی جانوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ کسانوں کی فصلوں کے نقصانات میں بھی کمی آئے گی۔ تعلقہ انبڑ کے وڑی گودری علاقے میں کسانوں کے مسائل فوری حل کرنے کے مطالبے پر متاثرہ کسانوں نے مہاوترن دفتر کو تالا لگا دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وڑی گودری کے 11 KV سب سینٹر کے تحت آنے والے نالے واڑی، رینا پوری، گونڈی، شاہ گڑھ اور ٹاکا گاؤں کے زرعی پمپوں کی بجلی پچھلے تقریباً 15 دنوں سے بند ہے۔ اس صورتحال سے ناراض ہو کر کسانوں نے آج براہ راست مہاوترن کے دفتر کو تالا لگا دیا اور احتجاج شروع کر دیا۔ مظاہرین نے مہاوترن کے عملے کو دفتر سے باہر نکال دیا اور سیڑھیوں پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ کسانوں نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ جب تک زرعی پمپوں کی بجلی بحال نہیں ہو جاتی دفتر کو نہیں کھولنے دیا جائے گا۔ دریں اثنا احتجاج کو مزید شدت دیتے ہوئے ایک کسان مہاوترن دفتر کے سامنے موجود ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور پر چڑھ گیا، جس سے انتظامیہ کی توجہ مبذول کروانے کی کوشش کی گئی۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں کچھ دیر کے لیے کشیدگی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ موقع پر بڑی تعداد میں کسان جمع ہو گئے اور مہاوترن انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ शेतकऱ्याला 15 दिवसापासून लाईटचा पुरवठा व्हायला आहे। माल पार करपून गेलेले आहेत। पाटाला कंटिन्यू पाणी चालू आहे।
पण शेतकऱ्याच्या मालाला पाणी नाही राहिलेलं, सगळे माल करपून गेलेत. MSCBला वारंवार आम्ही सूचना देऊन MSCBचा कोणताच कर्मचारी सहकार्य करीत नाही. हे जे खालच्या कर्मचारी आहेत हे बिचारे सहकार्य करतात, पण वरच्या लेवलवरून त्याच्या प्रेशर असल्यामुळं यायला काहीच करता येणार. आणि याने बार सांगून सुद्धा त्यांनी काही दखल घेतलेली नाही. त्यामुळं एक शेतकरी आमचा डायरेक्ट टावरवर चढलेला आहे आणि बाकी शेतकरी सगळे आता हे 211ला हवे आणण्याच्या तयारीत येतं. इथं जवळजवळ 500-600 शेतकरी आलेले आहेत. हे जवळजवळ 10 खेड्याचे शेतकरी आहेत. सगळे शेतकरी संतृप्त झालेले आहेत. याचा जर काही समजा विद्रेक झाला याला सर्वस्वी जबाबदार MSCB राहील. नाव गणेश भानदास केकान, नालेवाडी. आज सर्व नालेवाडी वडीगोद्री पंचक्रोशीतले शेतकरी इथं जमा झालेले आहेत. महावितरण मार्फत जो दूध पुरवठा आहे तो 8 ते 10 दिवसापासून खंडित झालेला आहे. दिवसाकाठी 1 तास 2 तासापेक्षा जास्त लाईट येत नाही. त्यामुळे सर्व शेतकरी संतप्त होऊन इथे आंदोलन करत आहेत. आमचा एक तरुण शेतकरी टावरवर चढून आत्मदहन करण्याचा, आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करत आहे. कानून साज काउंसिल इंतखाबात के लिए नशिस्तों की तकसीम पर अब तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ है, लेकिन रियासती वज़ीर आला और दोनों ही नायब वज़राए आला दिल्ली में इस ज़िमन में बात करेंगे और शाम तक कोई फ़ैसला सामने आ जाएगा। ये बयान रियासती वज़ीर संजय शिरसाट ने दिया। रियासती वज़ीर संजय शिरसाट ने कहा कि रियासत में प्याज का मसला संगीन शक्ल इख्तियार कर चुका है और किसान सड़कों पर निकल आए हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि डीज़ल की किल्लत का मसला भी अहम है और इन्हीं तमाम मामलात पर तबादला ख्याल के लिए वज़ीर आला और दोनों नायब वज़राए आला दिल्ली गए हुए हैं। निश्चित बोलणे दिल्लीला चालू आहे. या बोलण्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस साहेब आहेत, एकनाथ शिंदे साहेब आहेत, सुनेत्रा वहिनी आहेत. आतापर्यंत अंतिम फॉर्म्युला हा ठरलेला नाहीये. कदाचित संध्याकाळपर्यंत जी बैठक होणार आहे, जी महत्वाची बैठक होईल, त्या बैठकीमध्ये युतीमध्ये काय फॉर्म्युला ठरला या संदर्भामधली घोषणा हे तिन्ही नेते एकत्रित बसून करतील. म्हणून आतापर्यंत या सगळ्या फक्त चर्चा आहेत. या चर्चेला आता एवढं महत्व प्राप्त होत नाही. कांदा प्रश्न हा महाराष्ट्रासाठी अत्यंत ज्वलंत प्रश्न आहे. अनेक शेतकऱ्याचा त्याच्यामुळे उद्रेक झालेला आहे. कांद्याला योग्य भाव मिळत नाही, त्यामुळं शेतकरी रस्त्यावर उतरलेला आहे. इतरही प्रश्न आहेत जे कृत्रिम टंचाई ज्याला म्हणता येते, डिझेलची टंचाई या ठिकाणी जाणवते. त्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे निर्देश दिलेले आहेत आणि या सगळ्या प्रश्नावर चर्चा ही केंद्राला स्थानिक होणं गरजेचं आहे. कारण कांद्याला भाव देताना काही मदत करायची तर ते केंद्रामार्फत सुद्धा केली जाणार. म्हणून ती सुद्धा एक महत्वाची बैठकीसाठी हे तिन्ही नेते दिल्लीला गेलेले आहेत. नाही, मागणी बघा काय केलेली आहे. आता हे सर्व ते तिन्ही नेत्यांच्या मध्ये आहे. हे तिन्ही नेते तुम्हाला वारंवार सांगतो की मागणी करणे आणि त्याच्यावर अंतिम तोडगा निघणार दोन्ही भाग वेगळे. कोणत्या जागा सुटल्या या संदर्भामध्ये हे तिन्ही नेतेच जाहीर त्याचा खुलासा करू शकतील किंवा जाहीर करतील. त्याच्यानंतर ज्या जागा भाजपला सुटलेल्या आहेत, ज्या जागा शिवसेनेला सुटलेल्या आहेत, ज्या जागा राष्ट्रवादीला सुटलेल्या आहेत, त्या उमेदवाराच्या नावाची घोषणा सुद्धा त्या पक्षाचे नेतेच करतील. म्हणून त्याच्यावर आता चर्चा करून काही साध्य होणार नाही. एकदा युतीची फायनल बोलणी होऊ द्या, काय फॉर्म्युला ठरला तो समोर येऊ द्या, त्याच्यानंतर हे प्रमुख नेते त्या संदर्भात घोषणा करतील. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ज़िले की 605 ग्राम पंचायतों को बड़ी राहत मिली है और यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर के तकर्रुरात के लिए राह हमवार हो गई है। स्टेट गवर्नमेंट ने मुद्दत ख़त्म होने वाली ग्राम पंचायतों में मौजूदा सरपंचों को ही एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने का फैसला किया था, लेकिन कुछ दरख्वास्तों के बाद हाई कोर्ट ने इस अमल पर अबूरी रोक लगा दी थी, जिसके बाद ज़िले की कई ग्राम पंचायतों में इंतज़ामी कामकाज मुतासिर हो गया था। गुज़िश्ता 3 माह से पानी की फरहमी, बिजली की मरम्मत, मुलाजमीन की तनख्वाहें, पाइपलाइन की मरम्मत और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे मुतासिर हो रहे थे। दरिया असना इस फैसले के खिलाफ कुछ सरपंचों ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा सरपंचों को ही एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी। इस फैसले के बाद रुके हुए तरक्याती काम, इंतज़ामी मंजूरी और देही सतह पर बुनियादी सहूलतों की बहाली का रास्ता हमवार हो गया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने नंदनवन कॉलोनी इलाका पहुंचकर सेंसस सर्वे का जायज़ा लिया।
जिन मकानात की मरदम शुमारी की जा चुकी थी वहाँ के मकीनों से मुलाकात करके उनसे सवालात किए। मरदम शुमारी के दौरान अमला घरों को नंबर देने के बाद अब ख़ानदानों की मुकम्मल मालूमात जमा कर रहा है। इसी सिलसिले में म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने मरदम शुमारी के अमल का जायज़ा लिया। कमिश्नर के अचानक नंदनवन कॉलोनी पहुंचने पर अमला और घर के अफराद कुछ देर के लिए हैरान रह गए, ताहम उन्होंने सबको इत्मीनान दिलाया और फॉर्म में दर्ज मालूमात की जाँच की। ख़ानदान के अफराद ने पूछे गए सवालात के जवाबात खुशी दिए। म्यूनसिपल कमिश्नर ने फॉर्म दुरुस्त तरीके से भरने पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर कमिश्नर अमोल एड़गे ने शहरियान से अपील की कि मरदमशुमारी के लिए आने वाले अमले को मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात फराहम करें ताकि ये काम बेहतर अंदाज में मुकम्मल हो सके। छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये आपली 15 तारखेपासून घरगणनेला जनगणनेला सुरुवात झालेली आहे। 20 मेपासून आपले सर्व प्रगणक आणि आपले सुपरवायझर हे घरोघरी जाऊन जनगणनेची जी 34 मुद्द्यांची माहिती प्रत्येक घरी जाऊन घेत आहे। हे चांगलं काम सर्व प्रगणकांच्या माध्यमातून सुरू आहे। माझं सर्व छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या सर्व नागरिकांना नम्र आव्हान आहे। आत्ता मी नंदनवन कॉलनीमध्ये एका घराच्या घरगणनेला आमच्या प्रगणक आणि सुपरवायझर यांच्यासोबत उपस्थिती लावली। इथल्या नागरिकांनी खूप चांगला प्रतिसाद आम्हाला दिला। घरामध्ये बोलवून पिण्याचं पाणी त्यांनी विचारलं आणि सर्व 34 मुद्द्यांची इत्थंभूत माहिती त्यांनी दिली आणि त्यांनी जी माहिती दिली तीच आम्ही माहिती नोंदवतो। माहिती देण्यासाठी साधारणतः 3 ते 4 मिनिट लागले। तो वेळ त्यांनी दिला आम्हाला, त्याबद्दल त्यांचा मी आभारी आहे। आणि असंच सर्व नागरिकांना माझं नम्र आव्हान आहे की जनगणनेची ॲक्टिव्हिटी आहे ते आपल्याला 5 जूनच्या अगोदर पूर्ण करायची आहे। तर आपल्या घरोघरी प्रगणक शक्यतो सकाळच्या वेळेला, उन्हाचे दिवस असल्यामुळे सकाळच्या वेळेला आणि संध्याकाळच्या वेळेला येत आहेत। तर आपलं महानगरपालिकेचं 100% काम शासनाने दिलेल्या वेळेमध्ये पूर्ण व्हावं असं आपलं उद्दिष्ट आहे आणि सर्व नागरिकांच्या सहकार्यानेच हे शक्य होणार आहे। तर सर्व नागरिकांना माझं परत एकदा नम्र आव्हान आहे की आपल्या घरी येणाऱ्या प्रत्येक प्रगणकाला आपण आपली योग्य ती माहिती कळवा। प्रगणकांच्या गळ्यामध्ये आय कार्ड असेल, त्या आय कार्डवरती QR कोडही असेल तर ते आय कार्ड पाहून खात्री करून घ्या। खात्री केल्यानंतरच पूर्ण माहिती द्या। यामध्ये चुकीची काही लोक आपल्याला माहिती मागण्यासाठी येत असतील तर त्यांना माहिती द्यायची नाही, परंतु जे प्रगणक आय कार्ड आपली ओळख दाखवून आणि पूर्णपणे सौजन्याने आपल्याशी प्रगणक संवाद करणार आहे तर त्यांना चांगला प्रतिसाद द्या आणि जनगणनेचं आपल्या शहराचं 100% काम 5 जूनच्या अगोदर पूर्ण करण्यासाठी सर्व प्रगणकांना आणि आमच्या टीमला सहकार्य करा। धन्यवाद। म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने जब नंदनवन कॉलोनी के साकिनान से मुलाकात करके उनके मसाइल जानने की कोशिश की तो वहाँ की ख़वातीन और मकामी साकिनान ने उनसे कहा कि इलाक़े में घंटा गाड़ी तो रोज़ आती है लेकिन पानी 8 और 10 दिन नहीं आता और जब भी आता है तो आलूदा पानी की सप्लाई होती है जिससे उनकी सेहत को ख़तरा लाहक है। गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे नंदनवन कॉलोनी इलाका पहुँचे थे जहाँ उन्होंने सेंसस के कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने वहाँ के साकिनान से भी बातचीत की और उनके मसाइल सुने, जिस पर मकामी लोगों ने उन्हें बताया कि रोज़ाना कचरा उठाने वाली गाड़ी तो यहाँ आती है लेकिन पीने का पानी 8 से 10 दिन के वक्फे से फराहम किया जाता है। शहरियान ने शिकायत की कि कई इलाक़ों में पानी कम दबाव से आता है जबकि बाज़ मकामात पर गंदे नाले का मिला हुआ आलूदा पानी सप्लाई हो रहा है। ख़वातीन ने कहा कि 8 दिन के पानी का ज़ख़ीरा करना उनके लिए बड़ी मुश्किल बन चुका है। म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने मसले को तस्लीम करते हुए कहा कि शहरियों की मुश्किलात को समझते हैं और पानी की फराहमी बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं। उनका कहना था कि मरहलावार पानी की सप्लाई के वक्फे को कम किया जाएगा और नई स्कीम के मुकम्मल हो जाने के बाद सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो जाएगी। उन्होंने शहरियान से ताउन की अपील भी की है। औरंगपुरा से अंगूरी बाग जाने वाली 18 मीटर DP रोड में हायल 60 प्रॉपर्टी होल्डर्स को म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने नोटिस जारी कर दी। नाजरीन, औरंगपुरा से गुजरने वाली 60 फीट DP रोड जो कि गुलमंडी, दीवान देवड़ी, अंगूरी बाग, मोती कारंजा, मोंढा, नवापुरा और संत कबीर मठ के रास्ते राजा बाज़ार चौक तक जाती है, जिसकी चौड़ाई 18 मीटर यानी तकरीबन 60 फीट है। मंगल के रोज़ जोन नंबर 2 के असिस्टेंट कमिश्नर रमेश मोरे की क़यादत में नाजायज़ कब्ज़ात हटाओ दस्ते और
زون آفس کے ملازمین کی جانب سے مقامی جائیداد مالکان کو دیر شام تک نوٹسز جاری کی گئی۔ متعلقہ محکمے کی جانب سے دی گئی معلومات کے مطابق تقریباً 53 جائیدادوں کو نوٹس جاری کی گئی ہیں، جبکہ اس سے پہلے بھی بعض افراد کو نوٹسز دی جا چکی ہیں۔ آنے والے مانسون میں بارش کے ہر خطرے کو زمین میں جذب کرنے کے لیے ٹھوس کارروائی کی جائے، یہ ہدایت ضلع کلکٹر ونے گوڑا جے سی نے متعلقہ افسران کو دی۔ ضلع کلکٹر ونے گوڑا جی سی نے جل شکتی مہم اور وزیر اعظم دھن دھانیہ کرشی یوجنا کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں زراعت، آبی تحفظ، دیہی پانی سپلائی، مویشی پروری، دودھ ترقیات اور دیگر مختلف محکموں کے افسران موجود تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بارش کا پانی بہہ کر ضائع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر ممکن کوشش کر کے اسے زمین میں جذب کیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے چھوٹے نالے، جذب کرنے والے گڑھے، بنڈنگ، زیر زمین ریچارج شافٹ، چھوٹے بند، نالوں کی گہرائی بڑھانے اور کنوؤں کو دوبارہ بھرنے جیسے مختلف اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر علاقے میں واٹر شیڈ کے مطابق پانی کو روکنے اور ترقیاتی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی جل سنچے جن بھاگیداری مہم کے تحت عوامی شرکت کو بھی ضروری قرار دیا۔ ریاستی سطح کا 17واں شبد گند ساہتیہ سمیلن احمد نگر میں منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر غنی پٹیل کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے ڈیکوریٹ کیا گیا۔ یہ اعزاز مہاراشٹر کے وزیر زراعت دتا بھرنے ماما کے ہاتھوں پیش کیا گیا۔ اس موقع پر احمد نگر کے رکن اسمبلی سنگرام جگتاپ، احمد نگر کی میئر جیوتی تائی گارے، شبد گند ساہتیہ پریشد کے صدر راجندر اداگے، سیکریٹری سنیل گوساوی، خزانچی بھگوان راؤت اور دیگر معزز شخصیات موجود تھیں۔ یہ 2 روزہ ریاستی سطح کا ادبی کانفرنس 23 اور 24 تاریخ کو احمد نگر میں منعقد کیا گیا تھا۔ اس تقریب میں پروفیسر ڈاکٹر غنی پٹیل کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر غنی پٹیل اور پروفیسر سوپان نوتھر کی مشترکہ تصنیف ستیہ شودھک مکندراؤ پاٹل یانچی ہندو دھرم چکتسا نامی کتاب کی رسم اجرا بھی انجام دی گئی، جسے حاضرین نے خوب سراہا۔ नाटकाच्या बाबतीत ज्यावेळेला आम्ही विचार करतो की नाटकाच्या व्यवसाय काही उत्तम अभिनेत्यांची किंवा चांगल्या निर्मात्यांची नाटकं सोडून देऊ, पण एकूण नाटकाच्या कडे प्रेक्षक न वळण्याचं सगळ्यात प्रमुख कारण आहे की हा संवादच संपलाय। जोपर्यंत हा जिवंत, कारण नाटक ही गोष्ट अशी आहे की कुठलीही, आता नाटकाच्या बाबतीतला माझा थेट अनुभव असा आहे की ती प्रत्यक्षदर्शी कला असल्यामुळे आणि प्रयोगसिद्ध कला असल्यामुळे जोपर्यंत मी जे काही लिहिलंय ते लोकांसमोर सादर होत नाही तोपर्यंत त्याला कलात्मक दर्जाच प्राप्त होत नाही, ते अर्धच राहतं। तसं बघायला गेलं तर मग मी कवी, कथाकार, कादंबरीकार हे खूप सुखी आहे असं म्हणतो। याला कारण ते नंतर कधीतरी प्रकाशित होऊन लोकांपर्यंत पोहोचल्यानंतर त्यांच्या प्रतिक्रिया त्यांच्यापर्यंत येऊ शकतात, नाहीतर तोपर्यंत ते साहित्य किंवा ती कलाकृती ही स्वांत सुखाय असते असं मला वाटतं। की त्या कवीला वाटलं एका उत्स्फूर्त कुठल्या तरी एका क्षणी त्याच्या मनामध्ये काही भावना आल्या, काही शब्द समूह त्याच्याकडे आले आणि ते सुविहित रीतीने त्यांनी ते भर 15, 20, 25 ओळींमध्ये ते मांडले, तो व्यक्त झाला। तो कवी किंवा तो कथाकार किंवा तो लघुकथाकार याचा विचार करत नाही की हे वाचकांना कसं वाटणार आहे, तो लिहून मोकळा होतो। औरंगाबाद जालना लोकल बॉडीज हल्का इंतखाब से MLC इलेक्शन के लिए नाफिज ज़ाब्ता अखलाक के सबब गाड़ियों पर सियासी झंडे और सिंबल लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये पाबंदी 26 जून तक रहेगी। औरंगाबाद जालना लोकल बॉडी कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन के प्रोग्राम के ऐलान के बाद दोनों अजला में ज़ाब्ता अखलाक नाफिज कर दिया गया है। कानून और नज़्म व नस्क बरकरार रखने और ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद के लिए ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा जी सी ने औरंगाबाद ज़िले में बास पाबंदियाँ नाफिज की हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की दिफा 163 के तहत हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ज़िले में गाड़ियों पर सियासी जमातों के झंडे, इंतखाबी निशानात और नारे लगाने पर पाबंदी आयद की गई है। ये अहकामात 25 मई 2026 से 25 जून 2026 तक यानी इंतखाबी अमल के मुकम्मल होने तक नाफिज रहेंगे। इलेक्शन ऑफिसर की पेशगी इजाज़त के बगैर ऑटो रिक्शा, टेम्पो, साइकिल, रिक्शा,
سائیکل یا کسی بھی دوسری گاڑی پر سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات، جھنڈے یا نعرے تحریر کرنے یا لگانے کی سخت ممانعت ہوگی۔ انتخابی مدت کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے اور ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے۔ تیز ہواؤں کے سبب شہر بھر میں لگائی گئی ہورڈنگ سے شہریان کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، اس غرض سے میونسپل انتظامیہ کی جانب سے اشتہاری ایجنسیوں کو نوٹسز جاری کی گئی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ شہر بھر میں لگائے گئے ہورڈنگز کا اسٹرکچرل آڈٹ کر لے اور کمزور ہورڈنگز کی فوری طور پر مرمت کروا لیں۔ ناظرین، شہر کے کئی مقامات پر پھٹے ہوئے فلیکس، ڈھیلے ڈھانچے اور بجلی کے تاروں یا عمارتوں پر لٹکے ہوئے اشتہاری مواد دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تیز ہواؤں کے باعث یہ مواد اچانک اڑ کر سڑک سے گزرنے والے شہریان یا گاڑی مالکان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جس سے سنگین حادثات پیش آنے کا خدشہ ہے۔ اشتہاری بورڈ کنٹرول ضابطہ 2003 اور میونسپل کارپوریشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ہورڈنگز کو محفوظ حالت میں رکھنا اور ان کی باقاعدہ دیکھ بھال کرنا متعلقہ اشتہاری ایجنسیوں کی ذمہ داری ہے۔ ہورڈنگز کی وجہ سے شہریان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہونے پائے، اس کی احتیاط برتنا لازمی ہے، اور اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو متعلقہ ایجنسی کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اس سلسلے میں شہر کی نجی زمینوں اور عمارتوں پر نصب ہورڈنگز کا فوری حفاظتی معائنہ کرنے، خطرناک مواد، ڈھیلے ڈھانچے اور پھٹے ہوئے فلیکس کو ہٹانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ضروری مرمت اور دیکھ بھال کر کے ہورڈنگز کی ساخت کو مضبوط بنانے پر بھی زور دیا گیا ہے، تاکہ مستقبل میں کسی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ میونسپل کارپوریشن نے تمام اشتہاری ایجنسیوں، ہورڈنگ مالکان اور متعلقہ جائیداد مالکان سے شہریان کی حفاظت کو اولین ترجیح دیتے ہوئے فوری ضروری اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ شعبہ صحت کی جانب سے تعلقہ گنگاپور میں چلائے جا رہے ہیلتھ سینٹر کا معائنہ کیا گیا اور متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات دی گئیں۔ شعبہ صحت کے ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ابھے دھانورکر نے مختلف ہیلتھ سینٹرز کا دورہ کر کے ہیلتھ سروسز کا جائزہ لیا۔ شیندور واڑہ، بھینڈالہ، لاسور اسٹیشن اور سدھ ناتھ واڑگاؤں کے ہیلتھ مراکز میں علاج کی سہولتیں، دواؤں کا ذخیرہ، صفائی عملے اور مختلف قومی صحت اسکیموں کا معائنہ کیا گیا۔ اس موقع پر پلس پولیو مہم، HPV ویکسینیشن، TB مہم اور میرا گاؤں صحت مند گاؤں مہم کو مؤثر طریقے سے چلانے کی ہدایت دی گئی۔ عید الاضحیٰ اور دیگر تہواروں کے پیش نظر شہر میں لا اینڈ آرڈر کی برقراری کے لیے پولیس چوکنا ہے۔ اسی غرض سے آج شاہ گنج علاقے میں موک ڈرل کیا گیا۔ ناظرین، شہر میں اگر اچانک احتجاج شروع ہو جائے، دو گروہوں کے درمیان جھگڑا، مذہبی یا سماجی کشیدگی، جلوس یا بہت زیادہ بھیڑ کی وجہ سے حالات خراب ہونے کا خدشہ ہو تو پولیس کو فوراً کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے پولیس کی تیاری اور مختلف ٹیموں کے آپسی تعاون کو جانچنے کے لیے شاہ گنج کے مہاتما گاندھی مجسمہ علاقے میں ایک مشترکہ موک ڈرل آج کی گئی۔ یہ مشق DCP اتولکر کی رہنمائی میں کی گئی۔ اس موقع پر ACP سٹی دیشمکھ کی موجودگی میں ویدانت نگر، سٹی چوک، بیگمپورہ اور کرانتی چوک پولیس اسٹیشنز کے افسران اور عملہ شریک ہوا۔ اس کے علاوہ RCP ٹیم اور فائر بریگیڈ عملے نے بھی حصہ لیا۔ اس مشق میں یہ دیکھا گیا کہ اگر بڑی بھیڑ یا مشتعل ہجوم پیدا ہو جائے تو اسے کیسے قابو میں کیا جا سکتا ہے، شہریان کی حفاظت کیسے کی جائے گی، مختلف ٹیموں کے درمیان بہتر تال میل کیسا رکھا جائے اور حالات کو پرامن طریقے سے کیسے سنبھالا جائے۔ اس موک ڈرل کا مقصد مستقبل میں اگر کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو تو پولیس زیادہ بہتر اور تیزی سے کارروائی کر سکے۔ عید الاضحیٰ کے پیش نظر آج جالنہ کے قدیم بازار پولیس اسٹیشن کی حدود میں بھی روٹ مارچ کیا گیا۔ عید الاضحیٰ اور آنے والے تہواروں کے پیش نظر جالنہ کے قدیم پولیس اسٹیشن کی حدود میں روٹ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ اس روٹ مارچ کا آغاز پرانے قدیم پولیس اسٹیشن کے علاقے سے کیا گیا، جو بازار چوکی اور شنی مندر کے راستے سے ہوتے ہوئے گاندھی چمن پر اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر روٹ مارچ میں 125 پولیس اہلکار، 30 SRPF کے جوان، ہوم گارڈز اور قدیم پولیس اسٹیشن کے اہلکار شامل تھے۔ یہ روٹ مارچ جالنہ شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے مقصد سے نکالا گیا تھا۔ اس موقع پر پولیس انسپکٹر جناردھن شیواڑے نے شہریوں سے اپیل کی کہ عید الاضحیٰ کا تہوار امن، بھائی چارے اور جوش و خروش کے ساتھ منائیں۔
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की वारदातें अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्ज़े से 3,11,902 रुपये मालियत का मसरूक़ा सामान जब्त किया गया। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन के नाम नसीर अहमद गफ्फार पठान उर्फ सलमान दुल्हन और गणेश सदावर्ते हैं। पुलिस को 25 मई को खुफिया तौर पर इत्तला मिली थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने पैठन गेट इलाके में जाल बिछाकर नसीर को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान नसीर ने बताया कि उसने अपने साथी गणेश के साथ मिलकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानों के शटर तोड़कर चोरियां की हैं। उन्होंने फ़ोटो स्टूडियो, किराना दुकान, पान ठेले और बियर शॉप को निशाना बनाया। पुलिस ने गणेश के घर की तलाशी ली तो वहां से चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार जैसे लोहे की रॉड, हथौड़ा, 2 गाड़ियाँ, मुख्तलिफ कंपनियों के कैमरे, गैर मुल्की शराब, सिगरेट के पैकेट और दीगर मसरूक़ा सामान बरामद किया। पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई से सिटी चौक, जिंसी और सिडको पुलिस स्टेशन के कुल 7 चोरी के मामले हल हो गए हैं। फिलहाल दोनों मुलजिमीन को मज़ीद तफ्तीश के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया है। पदमपुरा इलाके में एक गिरोह की जानिब से एक नौजवान समेत 2 ख़वातीन को मारपीट किए जाने का वाक़या मंजर आम पर आया है। इस मामले में पुलिस 3 मुलजिमीन को गिरफ़्तार कर चुकी है, जबकि असल मुलजिम अब भी फ़रार बताया जा रहा है। पुलिस ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक मुलजिमों के नाम तुषार सुंदरलाल मेहरा, चेतन लोढ़े, दीपक टाक और नीलेश गंगावने हैं। मीनाबाई ब्रंडवाल की शिकायत के मुताबिक वो अपने घर के बाहर मंदिर के चबूतरे पर बैठी हुई थी। इसी दौरान तुषार उनके बेटे अजय को गुस्से से देख रहा था। सूरत-ए-हाल को महसूस करते हुए मीनाबाई ने अजय को घर जाने के लिए कहा। जैसे ही अजय घर की तरफ जाने लगा, तुषार ने उसे रोककर मारपीट शुरू कर दी। अपने बेटे को बचाने के लिए मीनाबाई और उनकी बहू दौड़कर आईं, लेकिन तुषार ने अपने साथी चेतन लोढ़े, दीपक टाक और नीलेश गंगावने को बुला लिया। चारों ने मिलकर अजय और दोनों ख़वातीन को बुरी तरह मारा पीटा। शिकायत के मुताबिक इसी दौरान तुषार ने अजय की पीठ पर चाकू से वार किया। इसके अलावा चेतन लोढ़े ने एक सख्त चीज़ से अजय की आंख के करीब ज़रब लगाई, जिसके बाद वो ज़मीन पर गिर गया। मज़ीद ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि तुषार ने अजय के हसास आज़ा पर घुटने से हमला किया। वाक़े की इत्तला मिलते ही वेदांत नगर पुलिस ने फौरी तौर पर तफ्तीश शुरू कर दी। सब इंस्पेक्टर वैभव मोरे, हवलदार डोईफोड़े चौहान, सलाने और मुड़े की टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 3 अरकान चेतन लोढ़े, दीपक टाक और नीलेश गंगावने को गिरफ्तार कर लिया। असल मुलजिम तुषार सुंदरलाल मेहरा, जो एक तड़ीपार मुजरिम बताया जा रहा है, ताहाल फरार है। पुलिस इंस्पेक्टर परवीना यादव के मुताबिक उसकी तलाश जारी है। बकवाल नगर इलाके में मामूली सी बात पर शुरू हुआ झगड़ा ज़ोरदार मारपीट और तशद्दुद में तब्दील हो गया, जिसकी शिकायत मुतालिका पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। इस मामले में संजय दिनकर पांढरे की शिकायत के मुताबिक 26 मई को सुबह तकरीबन 11 बजे उनके भतीजे महेश पांढरे और पड़ोसी ज्ञानेश्वर बनारसे के दरमियान झगड़ा हो गया था। शिकायत में इल्ज़ाम लगाया गया है कि तनाज़ा ख़त्म करवाने के लिए पहुंचने वाले संजय पांढरे और उनके ख़ानदान के अफराद पर ज्ञानेश्वर बनारसे, उनकी अहलिया और उनके बेटे कार्तिक ने हमला करके मारपीट की। इस दौरान वाक़े के CCTV फुटेज भी सामने आए हैं, जबकि वालूज पुलिस स्टेशन में नाकाबिल दस्त अंदाजी जुर्म दर्ज करके मज़ीद कार्रवाई जारी है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। जंगली जानवरों की नकलो हरकत पर नज़र रखने 1000 देहातों में नस्ब किया जाएगा AI पर मबनी अलर्ट सिस्टम। इंसानी व जंगलाती हयात के तसादुम को रोकने के लिए 260 करोड़ रुपयों का एक्शन प्लान मंजूर। नंदनवन कॉलोनी इलाका पहुंचकर म्यूनसिपल कमिश्नर ने लिया मरदमशुमारी के कामों का जायजा। बजात खुद खानदान के सरबराह से किए सवालात। एनिमरेटर के सर्वे को क्रॉस चेक करके किया इत्मीनान का इजहार। जल शक्ति मुहिम से मुताल्लिक जिला कलेक्टर विनय गौड़ा GC ने ली अहम मीटिंग और अब तक किए गए कामों का लिया जायजा। बारिश के हर खतरे को ज़मीन में जज़्ब करने की तैयारी करने से मुताल्लिक अफसरान को दी हिदायत।
اور عید الاضحیٰ و دیگر تہواروں کے موقع پر شہر میں لا اینڈ آرڈر کی برقراری کے لیے پولیس ہے چوکنا. آج شاہ گنج علاقے میں کی گئی مشترکہ مشق. جالنہ شہر میں بھی پولیس نے کیا روٹ مارچ. اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.